ৰাতি আমাৰ 7টা বজাৰ পিছত ওলাই যাবলৈ আমাৰ ভয় লাগে আমি লোকেশন দি থৈ দিব লগা হয় মা দেউতাহঁতক কিয় কাৰণ আমাৰ উইমেন সেফটি নাই আৰু মোৰ মতে এই লিভিং ৰিলেশনশ্বিপটোৰ ওপৰত ইমানকে ফোকাস দিয়াৰ আগতে কাৰণ দুটা কনসেনচুৱেল এডাল্টছ আছে ইয়াতে ৰাইট দে আৰ both staying with each other with consent ফাৰ্স্ট মাৰ্টাৰ অফ আসাম এজিটেশ্যন Gaurav Talukdar তাতে অসমীয়া মুছলমান মাৰ্টাৰো আছে এইখিনি সাহস থকা জেনেৰেশ্যনত যদি আমি কওঁ আমাক মুকলি হ'বলৈ দিয়া নাই আমি we are doing the biggest disservice they have seen blood we only face trolls they have seen guns our parents have learned Hindi because they had to learn Hindi to communicate with the armed forces live-in relationship or idea to glow ami kiman well versed are we still ready to kind of experience it so hetur agote manukhini olop experience to koribo diok ta after resistance dekha jabo etia mane plastic or bottle ami mane bhabai nasil the market has become like this if you are getting clean air so that's also become political এই যে বিলখন পুতি যাতে এয়াৰ বিখনত ৰাতি পাৰ্টি হৈ আছে তাতে কিন্তু হাতত হুইস্কি লৈ ডিসকাস কৰিছে আমাৰ যে প্ৰকৃতিখন ইয়াতে ময়ো আছে কি কৰি পেলালো আমাৰ গুৱাহাটীখনক সেই বস্তুটো সচৰাচৰ বেলেগৰ সৈতে হোৱা দেখা নাই আমি আপোনাৰে এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স য'ত আপুনি কৈছে ডেথ থ্ৰেটৰ পৰা আদি কৰি বহুত নিৰাবি ধমকি আহে অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত 15 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰৰ ভোটাৰ অলমোষ্ট 50%। গতিকে তেওঁলোকে কি চিন্তা কৰে কেনেকৈ কাম কাজবোৰ হোৱাটো বিচাৰে গভৰ্নেন্স কেনেকৈ চলাটো বিচাৰে সেয়া তেওঁলোকৰ পৰা জনাটো তেওঁলোকৰ মতামত শুনাটো আৰু আলোচনা কৰাটো যথেষ্ট জৰুৰী কাৰণ আপুনি যদি চাই এছেম্বলিৰ ভিতৰতেই হওক বা বাহিৰতেই হওক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইউথ বা জেনজিৰ যথেষ্টখিনি কম গতিকে জনতা ষ্টেচনত আমি ভাবিলোঁ যে এটা প্লেটফৰ্ম হওক য'ত ইউথ বা জেনজিৰ কিছু লোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ তেওঁলোকক মাতো চৰ্চা কৰোঁ কিছু জৰুৰী বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা পাতোঁ সেই আজিৰ এই পডকাষ্ট আজি মোৰ সৈতে আছে 4গৰাকী পেনেলিষ্ট তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনাক চিনাকি কৰাই দিম এণ্ড আই এম জানিকা I am going to be moderating this podcast. Social media কথাটো যেতিয়া ওলাইছে we have seen that these days we are seeing cockroach Janata Party that is something that is really trending. That's one of my way also to bring your attention to the podcast basically so that you see the entire conversation. But okay, enough of clickbaity content. Now let's move towards the actual thing. So basically cockroach Janata Party bole jodi ami ko সেই বস্তুটা cynical take hoy towards I would say the dissatisfaction or the disappointment of the youngsters towards the government or the ruling body or whatever they are doing. So it's a cynical approach we can say. In a way we can also say যে youngsters খিনিয়ে পলিটিক্সৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিক ডিসিশনৰ প্ৰতি বৰ বেছি ইন্টাৰেষ্টেড নহয় বুলি জেনেৰেলি মানুহে কয় বাট এতিয়া আমি দেখি আছো যে youngsters are also taking active part in doing their bit in telling their bit and in opinionating about all these things so hetu karone etia I think it's safe to say that youngsters are equally interested in politics as well and maybe that's something that we are going to find out right now introducing our panelist prothomote Hiya amar hoite ase Hiyar social media profile to apnaloke jodi sai tetia hole apnaloke gom pabo tekhetor opinion tekhetor protect social issue gloi pelai hok ba civil issue gloi pelai hok Hiya has always been very vocal about that so hi and welcome to our podcast thank you next we go to Nibirok ami egoraki hangbadik hisabe paisu dekhisu tekhetor kaam ami hokolue ajiloike dekhisu aru Nibir aji ase amar panelot aru yar pisote Arghadeep ase Arghadeepor introduction mo bele koi dibo nalage Arghadeepok ami egoraki udokko obhineta hisabe janu we know you as a vocalist as well you have a band also I'm going to ask you about your band also towards the as we gradually move towards our conversation and Arghadeep is also someone who is very opinionated which is good which is something that we really appreciate and then we have Gaurav so basically Gaurav hotor eta production ase which is broadleaf I'm so sorry so hey production to become prothomote I would want Arghadeep and Gaurav to say a little bit and then we move on towards our conversation very interesting so broadleaf is like it's one of our collective dream that we are seeing since long to work something around our environment and our community to raise some voices that is overheard sometime less heard sometime so I also heard that you are an environmentalist practitioner so how do you define that whole responsibility or I'd say your work so I'm trying to find the voice from my side to how I can raise some voice from my side from the voiceless
And one of the very sad point is that at the current time, if we see any decision making or any power, so very less voice comes for the betterment of environment and forest. So if we can raise our collective voice, so that's what I also feel inside me, that we can be mindful about what we are taking from the nature every day, and we should think more responsibly towards it. In the very beginning of our conversation, I mentioned about Cockroach Janata Party. Now, not to give much attention to them, I'm just trying to do a segue to the conversation. So, basically, what I want to say is that youngsters, Rajniti proti, politics proti, interested no, I know we don't like politics. This was something that we used to hear back in our school days and all of that. Right now, ebar jitu nirbachon ami dekhilu, he nirbachonot ami Gen Z prarthiও বহুত dekhilu. We all know. বহুত কেইগৰাকী এবাৰ জয়ী হৈও আহিলে, কেইবাগৰাকীয়ে ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কৰিলে. So is it not, and you guys have been very vocal about social issues, about ruling party and their, whatever they are doing, their stance all together. So is this not entirely true that the young generation is not, interested in politics, or is it that there's a lack of platform, do you think? So I'm going to start with Hiya. লেক অফ প্লেটফৰ্ম বুলি ক'ব নোৱাৰি, এইটো বহুতে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, বহুতে ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়. এতিয়া আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে পলিটিক্সটো বেচিকেলি টাৰ্ম কৰা হয় যে লেতেৰা বস্তু এটা, ডাৰ্টি, পলিটিক্স ইজ ডাৰ্টি. কিন্তু ইফ উই ৰিয়েলাইজ যে পলিটিক্স ইজ নট অনলি এবাউট দ্য পলিটিচিয়ানছে যোনটো খেলে সেইটো পলিটিক্স নহয়. পলিটিক্স ইজ অলছ' এবাউট হাউ ইউ আৰ গোয়িং টু বি ৰুলড, হাউ ইয়ৰ country is going to be ruled in the next coming 5 years. That is also politics. Tomar education system kenekwa hobo, tomar hospital hygiene kenekwa hobo, heitue politics ok define kore. Tumi jodi politics ote invested nohoy ba involved nohoy, how are you going to say je ami amar country khonor karone care koru? Right? Etia platform naikya boli nohoy, platform ase, but people are not willing to speak up because one thing they fear je ki hobo, যে মোৰ যদি বোল্ড অপিনিয়ন এটা দি দিওঁ হয়তো মানুহে মোক বেয়া পাব পাৰে, বেকলেছ আহিব পাৰে, বা কিছুমানে যদিও কয় বহুত এনেকুৱা কেছ আহিছে, ঘটনা আহিছে য'ত জাৰ্নেলিষ্টবিলাকক মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়া হৈছে, জাৰ্নেলিষ্ট আৰু এইটো কি বা বহুতৰ একাউণ্ট এতিয়া বেন হৈ গৈছে, ভিডিঅ' ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে. তো বহুতে নিজৰ অপিনিয়নছ দিবলৈ ভয় কৰে. প্লেটফৰ্ম আছে বাট স্পীক আপ কৰিবলৈ ভয় কৰে. True. So in Assam, Nibir, we see that 50% or I think 40 to 50% account to young voters basically. আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত young মানুহখিনিয়ে কথা কোৱাটো খুব জৰুৰী হয়. Hiya has mentioned something very important. So there's this backlash that comes, fear of speaking up that comes. As a journalist, how do you see this entire thing, and have you also been experiencing something like that in your entire career till now? যদি আমি ইয়াং পিপল ক'বলৈ যাওঁ, আজিকালি চবে নিজকে ইয়াং ক্লেইম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে. ইভেন মোৰ ঘৰত ইয়াং বুলিয়ে কওঁ, যাতে মোক মানে কিছুমান বস্তুৰ পৰা ৰেছপনচিবিলিটি বা হাত সাৰিব পাৰোঁ. কিন্তু যদি ডাটা চাওঁ আমি, জেন জি পপুলেশ্যন 1997 বৰ্ণ টু 2012, which means 14 years বৰ্তমান যোন হয় তেখেতো জেন জি হয়, 29 years যোন হয় বৰ্তমান তেখেতো জেন জি হয়. অসমত যদি আমি সেইটো চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ 72 lakh people come in that category of 14 years to 29 years. তাৰ ভিতৰত সব 14 years এটো ভোটিংৰ কাৰণে এলিজিবল নহয়, 15 years নহয়, তাৰমানে কি 18 years পৰা ভোটিং এলিজিবল হয়. যদি আমি 18 years পৰা 29 years লৈকে চাওঁ, যোনটো ভোটাৰ হয়, আউট অফ 2.5 crore voters in Assam, they come around 62 plus lakhs voters. So এইটো এটা ডাঙৰ chunk of voters হয় অসমৰ, which if you see is around 3 out of 10 people in the state are currently in that category, which is a huge number, and they can decide things. But then when it comes to the electoral results, we don't see that. Why? Because this is not a category, electoral voting category. This is spread across the entire state in different demographic, different realities. Some are from the Tea community, some are from the Bengali Muslim community, some are from the Assamese community. So you cannot rally all these people, these 3 out of 10 people into one agenda. And that's why electorally to say that Gen Zs are having a say, Gen Zs are doing, they are going to have a big say in this election, doesn't convert into reality because they are not in a same category. Yes,
you can make them into a same category when you are having a market approach. For example, আমাৰ মাজত আছে এতিয়া গৌৰৱৰ ষ্টাৰ্টআপ আছে গৌৰৱৰ ষ্টাৰ্টআপটোৱে কি কৰে তেখেতসকলে মাৰ্জিনেল কমিউনিটিজবিলাক আপলিফ্ট কৰি আছে when it comes to those kind of issues কালিলৈকে যদি গৌৰৱে ডিচাইড কৰে নিজৰ ষ্টাৰ্টআপৰ পৰা মাৰ্জিনেল কমিউনিটিজ মানুহৰ কিছুমান কাপোৰ বা কিছুমান আৰ্টিজেনেল বস্তু প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া সেইখিনি মানুহ আপুনি ৰেলি কৰিব পাৰিব এই 3 out of 10 people they'll feel oh it is we connect to that we want to buy from that we want to show ethical consumption কৰিম but when it comes to voting it is not a reality because it is spread across into different realities different requirements and different possibilities for example if you are from Guwahati urban center so Guwahati urban center requirement to how can we compare it to someone staying in Gauripur or someone staying in Upper Assam or a tea tribe so it is not going to become one single category of people who are going to say things uniformly and decide things uniformly but in terms of a market segment or in terms of a sentimental segment yes they can rally behind that's why we don't see the conversion in electoral politics but that doesn't mean they don't have the right to speak about things politically and politically can be anything having an ice cream is also political at times gorom dise ice cream khai asu iman ke gorom di ase ami ice cream khabo laga hoise it's political but then those kind of political things that you can make this a big community big group pressure group all those things but I feel and it's my personal opinion in terms of electoral conversion it's very difficult okay Arghadeep apuni ki bhabe ei kotha tok loi pelai je mane basically proshnotu ba chinta to ba concern to ai je young manukhini jodi politics of ba rajniti proti interested hoy bole ami dhorisu and Nibire jidore kole je telok mobilize kora oloban tan hoi jay আর হেতু ক্ষেত্র চাবলৈ গলে এনেকুৱা এটা কথা আহি পৰে যে ওকে মোৰ ভোটটো এটো মেটাৰ নকৰিবই বা মইটো জানিলেও ইমান বেছি মেটাৰ নকৰিব সেই বস্তুটো কৰবাত চিন্তনীয় বিষয় পৰা নাই because if this continues how are we going to expect the changes that we expect at the end of the day how do you think about this Nibir Deka খুব ধুনীয়া কথা বলে সবৰে ৰিয়ালিটিজ বোৰ বেলেগ হেতু সবতকে ডাঙৰ কথা এতিয়া আজি এজন লৰা বা ছোৱালীয়ে ধৰা স্পেশালি জেনজি যি ধৰক জন্মিছে এখন এসি ঘৰত তাৰ এসি বাছেৰে হি গৈছে তাৰ স্কুলটো তো এসি বাছেৰে আহিছে আকৌ এসিতে টিভিটো চাই শুই গৈছে তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত কলেজত হেতু কলেজত থকা এসি তো ৰিয়ালিটিজ তো কেতিয়াবা কিছুমান জেনজিৰ মানুহে গমে না উইথ অল ডিউ ৰেসপেক্ট with all due respect true so হেতু ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া তোমাৰ ইমান এটা ডিসকানেক্ট থাকিব ৰিয়ালিটিৰ পৰা এটা ৰিয়ালিটিৰ পৰা যেনেকুৱা কিছুমান এটা কাৰ্বি আংলঙৰ এজন মেবি জেনজি ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে সেই ইলিগাল মাইনিং যে হৈছে তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে জন্মৰ পৰা সেই মাইনতে আছে সো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা ইমান ডিফাৰেন্ট ৰিয়ালিটিজৰ মানুহখিনি একগোট কৰাটো যেটো তেওঁ কৈছে তো মই মানে খুব স্ট্ৰংলি ৰেজনেট কৰো আজি ধৰক নেপালত জেনজি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা জোৱাৰ আনিছে হেতু সাকে একাৰণে হ'ব পাৰিছে মেবি সামৱেৰ সেই মানুহখিনি এটা পইণ্টত সাকে তেওঁলোকে এটা ষ্টেণ্ড পইণ্টত আহিছে হেতু কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঢৌ আমি দেখা পাইছো কিন্তু আমাৰ অসমত জানো তেনেকুৱা এটা কমন ষ্টেণ্ড পইণ্টত আমি আহিব পাৰিছো নেকি আৰু তাতকে আৰু এটা কথা মোৰ কেতিয়াবা অনুভৱ হয় the whole idea behind a life that craves for opportunities and comfort so মোৰ কেতিয়াবা এটো লাগে যে আমাৰ মধ্যবিত্ত যেটো আমাৰ এটা শ্ৰেণী সেই শ্ৰেণীটো মোৰ এতিয়া কিয়টা এনেকুৱা লাগে যে আমি দুটা ভাগত যদি ডিভাইড কৰো এটা শ্ৰেণীৰ মধ্যবিত্ত যিখিনি লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপৰ অলপমান আছে তেওঁলোকে আমাৰ সাৰ্ভাইভেলটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকে যেটা পলিটিক্যাল অপিনিয়নো ৰাখিম হেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে যোগ্য বুলি না ভাবে বা এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে বুলি ভাবে সাৰ্ভাইভ ফাৰ্ষ্ট ৰাইট ট্ৰু তো সাৰ্ভাইভ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আজিকালি বেনিফিচিয়াৰিজ তো জেনাৰেট হৈ আছে আৰু যেখিনি ধৰক আপাৰ মিডল ক্লাছ মানুহ তেওঁলোকে আছে ইমান এটা লাইফ অফ কমফৰ্টৰ পিনে চাগে সোমাই পৰিছে য'ত তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ষ্টেটাছ চিম্বলটো মেইনটেইন কৰাটো চাগে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে আই মাইট বি ৰং এগেইন তেওঁ কোৱাটো মোৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল অপিনিয়ন যেটো মোৰ এই সচৰাচৰ হৈ থকা মানুহখিনিক দেখি লাগিছে দিস ইজ হোৱাট আই ফিল Gaurav, what would you want to add to this? So, মই যদি so here we say no, politics. So where it's a narrative that politics is dirty, and we মানে বহুতে ভাবে যে it's better to be apolitical, and it's safe. Yeah, but then nothing is apolitical. That is the. If you are drinking a bottle of water, if you are buying it,
that's a political thing. Exactly. Agote amar like 20 years back, আমি কেতিয়াও মানে প্লাষ্টিকৰ বটলত আমি পানী মানে ভাবাই নাছিলো. The market has become like this. Yeah. And if you are getting clean air, so that's also become political. That our usort at a cement factory where the air to a shake for it. Yeah. So it's everything. If you are breathing in this land, that's you're also part of this politics. True. You have to be. But he was also kiman conscious হৈ আছে মানে. Kiman conscious. That's the actual আৰু বস্তু question. যেটো মোৰ অনুভৱ হয় again not to take away anything from this generation, but the fact is that the whole idea of being trending মই এখানে কথাটো আনিছো because আমি তো এনভায়রনমেন্টক আইসোলেট কৰি তো কথা ডেভেলপমেন্টৰ পাতিব নোৱাৰো. But having said that, আজি ভাল লাগিছে যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে দীপৰ বিললৈ মাত মাতিব because গছ কটা হৈ আছে. কিন্তু তাৰ উপৰিও যে দীপৰ বিলত কিমান ইস্যুজ আছিল, আজি যে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ গোটেই লিচেটখিনি যে পৰি যে আমাৰ একুৱাটিক ইকোচিষ্টেমটো যে ধ্বংস কৰি পেলাইছে, সেইটোক লৈ আমি কিমান এৱে are we raising that issue only because social media আজি কেইজনমান মানুহে লৈ সেইটোক লৈ মাত মাতিছে, সেই বস্তুটোক লৈ আমি নিজৰ কনসিয়াসনেসটো দেখাম না আমি একচুয়ালি এই বস্তুটোক লৈ আৰু deep goes again to the চিন্তা কৰিম. So this is also something I feel. Add a little bit. মানে সেইটো same example I'm taking. So Deepor Bill is a Ramsar site. Ahomor ekhone Ramsar site ase. So we should be proud of. Yeah. Aru he Ramsar site khon is totally depend on the aquatic things, water, birds. Aru kintu he deeply he kono joa nai how the water quality is, why the gote bahini গোটেই বৈশিষ্ট্য গোটেই পানীখিনি তাতে গৈ পেলাই যে প্লাষ্টিকৰ সৈতে তাতে পৰি আছে, so সেইখিনি কোনো মাত নামাত. So I'm not saying ki he গছ কেডাল কাটিছে মাত মাৰিছে, it's not it's a bad thing or something, but the true issue is Deepor Bill will survive only the water quality যদি intact হৈ থাকে তাৰ তেতিয়াহে Deepor Bill খন থাকিব. So আমি কনসার্নটো আমাৰ এইটো কথা আছিল যে আমি ইস্যুজখিনি খালি ট্রেন্ড হৈ থাকিলে আমি পলিটিক্যাল হম নে একচুয়ালি আমি আমাৰ রাইটস খিনিক লৈ আমি গৈ চাম. আজি মোৰ ওয়ার্ডত কি হৈছে মই জানো মানে সেইটো আজি এটা ল'ৰা ছোৱালী যোনে সোকল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে এটা জেনাৰেশনত, আমি তেওঁ প্ৰথমতে নিজৰ ওয়ার্ডটোৰ পৰা অলপমান এৱেৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো. মানে কোন মোৰ এবাৰ ওয়ার্ডৰ কোন উঠিছে কিয় উঠিছে তেওঁৰ গ্ৰাউণ্ড কানেক্ট কি হয় and all of that. I think broadly to see, I think the study is very important. To know, to be aware of what's happening near you is very important. Having said that, এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে ঠিক আছে আমি মানিছো যে প্ৰত্যেকটো ক্যাটেগৰি প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইব আমাৰ অসমখন বাৰে ৰহণীয়া সংস্কৃতিৰে ভৰা এটা ৰাজ্য হয়. প্ৰত্যেকটো ক্যাটেগৰি ল'ৰা ছোৱালী জেনজি তেওঁলোকৰ ইস্যু বেলেগ, তেওঁলোকৰ থিংকিং প্ৰচেছ বেলেগ and all of that. But do you, like all four of you, this is my question to all four of you, do you think there is at least one common issue that should be targeted very immediately? I'll come to that why, because see oha 5 বছৰে তেওঁলোকে কি কৰিব নকৰিব কোনখিনি টপিকত তেওঁলোকে ডিবেট কৰিব লাগে সেই টপিকটো লৈ মই আহিম. তাৰে আগতে মই সুধিব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা কিবা কোনোবাটো কমন টপিক থাকিব that you know gets aligned with each and every category, each and every tribe across the youth in Assam. So do you think there is any such topic? We'll start with you. I think it would be maintaining ecological balance with infrastructure. যিহেতু আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটীখনে চাওক, মই এটা তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, তেজপুৰত এতিয়া আমি যদি ৰাস্তাটো চাওঁ ভোমোৰাগুৰি ব্ৰিজৰ ফালে যাওঁ গছ গছনি ইকুৱেলি মেইনটেইন হৈ আছে, তাতে উশাহ লওঁতে ইমান এটা প্ৰব্লেম নহয়. যিহেতু মোৰ অকণমান মানে প্ৰব্লেমো আছে উশাহ লওঁতে, আই হেভ এনজাইটি এণ্ড আই এম বিং অনেষ্ট এবাউট ইট, এনজাইটি আৰু পেনিক এটেকৰ প্ৰব্লেম আছে. গুৱাহাটী আহোঁতে মোৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ যায় বিকজ ইয়াতে ডেভেলপমেণ্ট আছে ভালেমানখিনি আছে কিন্তু তাৰ লগত গছ গছনি একে সমানত নাই. এতিয়া বহুত জেগাতে আমি দেখিছোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে, ৰাস্তা বনাই আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে গছ গছনিও নাইকিয়া হৈ গৈ আছে. এতিয়া যদি আমাৰ গছ গছনিয়ে নাথাকে, আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়াটোৱে নাথাকে, আমি মানুহবোৰে গৈ পেলাই বিল্ডিংবিলাকক চাই পেলাই কেনেকৈ উশাহটো ল'ম? ৰাইট, খিৰিকীখন খুলিলে যদি অন্য এটা খিৰিকী দেখোঁ সেইটো ভাল লাগিব নেকি ফ্লেট হিচাপে? অভিয়াছলি ভাল নালাগে. এতিয়া ইয়াতে দেখোঁ মই মানুহবোৰ ফ্লেটত থাকে, ঢেৰ ফ্লেটত, তেজপুৰতো আছে ঢেৰ ফ্লেট. কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে এতিয়া খিৰিকীখন খুলি পেলাই যদি আমি ইটো খিৰিকীৰ কাপোৰটো মেলাটো দেখোঁ, বেলেগৰ কিবা প্ৰাইভেট বস্তুৱে দেখি যাওঁ, সেইটোতো ভাল নালাগিব অভিয়াছলি. এতিয়া আমাৰ গছ গছনিটো মেইনটেইন কৰাটো আই থিংক এইটো চব জেগাতে ইন
every part of Assam it's necessary. Yeah. যেহেতু আমি বিকাশ কৰি পেলাই ইমান যে কৈ থাকোঁ আমাৰ বিকাশৰ লগত আমাৰ লগতে এই গছ-গছনিও আমাৰ মেইনটেইন হ'ব লাগে ইকোলজিকেল বেলেঞ্চ উইথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট জাষ্ট লাইক যেনেকৈ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজবিলাকত হয় যেনেকৈ নেদাৰলেণ্ডছ ছুইজাৰলেণ্ড তাতে ডেভেলপমেণ্ট আছে লগতে ইকোলজিকেল বেলেঞ্চো আছে মানুহৰ তাতে একো প্ৰব্লেম নহয় সেইটোৱে দিছ ইজ মাই পইণ্ট Okay, Nibir, we want to hear from you. See, the whole point about development and ecological balance coexisting is itself a big question at this moment. We'll come to that definitely. I would like to know any other issue that you think is prevalent across all the category of, the youth that we have in Assam basically. Youth oriented. Yeah. তো বাইদেউ যোনটো কথা ক'লে মই এগ্ৰি কৰোঁ যিহেতু এইটো টপিক অলৰেডি হৈ গৈছে মই এটা বেলেগ ইছ্যু এটা মই যোনটো বস্তু চাইছোঁ যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ মই ইউথৰ লগত বহুত কানেক্টেড হয় মোৰ কমিউনিটি আছে মোৰ নিজৰে গুৱাহাটীত এটা য'ত আমি মানে ইউথক যেনেকৈ আমি এতিয়া পডকাষ্ট বনাই আছোঁ আমি এতিয়া ইয়াৰ এডিটিং লাগিব পষ্ট প্ৰডাকশ্যনত মই এডিটিং শিকাওঁ তাতে মানে সিহঁতি মানে মোৰ নিজৰে গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী এৰিয়াত মানে হিলছ আছে বহুত আমাৰ তাতে তো হিলছটো গুৱাহাটীখনটো গোটেই হিলছে হয় তো হিলছৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ফিউচাৰ কি এতিয়া চবেই গিগ ইকনমি মানে কি ডেলিভাৰী বয় বা ৰেপিডো বা ব্লিংকিটলৈকে যাব লাগিব তাৰ বাহিৰে সিহঁতৰ সেইটো লেভেলত এডুকেশ্যন নাই যে সিহঁতি বিয়ণ্ড কিবা মানে যাবলৈ ইমান ক্ষমতা বহুতৰ নাথাকে তো আমি কি কৰোঁ মই দেখিলোঁ ইউথৰ লগত মই এই video editing hog but because India is a service economy we used to give IT services now we can also there is a big market of us giving services in the sense production services both content creators companies bilake VCs bilake adikali India content creators use kore service provide korbo karone to teneke moi olop community start korunte moi gom palu biggest problem is I think individual responsibility ami jimane নকওঁ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো দিব লাগে সেইটো দিব লাগে তাতে 10-20 টকা কম দিব বেয়া দিব থাকিবই লাগিব তুমি আমি মাত মতা উচিত এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট অলছো আই শুড ৰাইট এজ চিটিজেনছ অলছো পিপল শুড ৰেইজ এবাউট ইট বাট আই সি হোৱাট বিগ মিছিং এমং দ্য ইউথ ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি বহুতৰ কম আমাৰ যেতিয়া আগৰ জেনেৰেশ্যন যোনটো আছিল আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথাও কোৱা নাই তাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি বুলি বহুত ষ্ট্ৰংলি সিহঁতে ফিল কৰিছিলে ইন দ্য চেন্স ডেট চাকৰি কৰাটো যিহেতু বাধ্য আছিলে যে ঘৰখন ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰেও ওচৰতে লোকেলিটিত কি চলি আছে তাৰ লগতো জড়িত হৈ থাকিছিলে নামঘৰ হওক বা নিজৰ যি ৰিলিজনৰ যি বিলিভছ আৰু সেইটোৰ লগত জড়িত থাকিছিলে ক্লিনলিনেছটো ঘৰৰ ওচৰত কেনেকৈ মেক শ্যোৰ কৰিছিলে গছ-গছনি আজি মই য'ত থাকোঁ তাৰ ওচৰতে হায়েষ্ট গছ মোৰ দেউতাই ৰুইছে যদিও মই নাজানো ক'ত কি গছ ৰুইছে মইতো কেয়াৰ নকৰোঁ কিন্তু সেইখিনি তেওঁলোকৰ ভিতৰত ইনগ্ৰেইন আছিলে ষ্টেইং ৰুটেড টু দ্য কোৰ মানে যোনটো লাইভলিহুড মানে লাইফৰ লগত ৰুটেড আছিলে আজিৰ তাৰিখত ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি একো বস্তু নাই আমি খালি মিয়াৰ কনজাম্পশ্যন কৰোঁ আৰু কনজাম্পশ্যন কৰি কিনে আমি সেইটো মানে হজম হয় ন সেইটো নাজানো আমি মানে জাষ্ট কনজাম্পশ্যন কৰি গৈ আছোঁ চ' ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি is a big issue and it encompasses everything we talk about individual responsibility অকল materialistic perspective চাই লাভ নাই যে ভাল চাকৰি এটা পালো ঠিক আছে তাৰ লগত আমি নিজৰ লোকেলিটি বা নিজৰ পাৰাখনক আমি কি দিছো আৰু ইভেন when it comes to personal individual responsibility which is very professional হেতুটো I think it's missing because বহুতখিনি ফেচিলিটি আজি তাৰিখত পাই আছে তাৰ পিছতো কিয় আমি কৰিব পৰা নাই because hey beyond TikTok beyond a basic খিনি বস্তুৰ বাহিৰে ভাবিবলৈ সময় নাই you see the kind of content most people consume this is what we are talking in a semi English Assamese মানে ল্যাঙ্গুৱেজ সেটআপত কথা পাতি আছো অসমত কথাই পাতে লিগেলি যদি চাব যাওঁ 40% অসমীয়া মানুহ তাতে ইংলিছ অসমীয়া মিক্স কৰি দিছে মানে 20% তাৰ মাজত অনলাইন কিমান আছে মানে কিমানটা নিচ ক্ৰাউডে আমাৰ গোটেইখিনি কথা চাব মেজৰিটি যোনটো ক্ৰাউড what are they consuming হেতু চালে আমি গম পাই যে সেইখিনি individual responsibility towards themselves kiman free youtube ot gote ai classes pori ase video editing classes pori but are people doing it microfinance loans bilak junlak bad loans hoy small microfinance loans junlak apnar 1 lakh hot die tar jodi apni bad loans apni jodi case study kore moi nije reporting kora karone koisu june kore apni sabo most of them are because bike kinile gutektue loan loi kine ba they are not buying assets এটা কোনোবাই যদি স্কুটি এখন কিনিছে তাৰ পার্সপেক্টিভটো যে কি ৰেপিডো চলাম দ্যাট ইজ এন এসেট কাৰণ এটা পইচাটা আহি আছে কিন্তু বাই বুলেট কিনিলে কি মোবাইল কিনিলে মোৰ ওচৰতে এবাৰ অসম চৰকাৰে যোনখিনি পইচা দিছিলে বহুতে ভালকেও ইনভেস্ট কৰিছে কিন্তু মোৰ লগতে কিছুমান কেছ ষ্টাডি আছে যোনে দামী মোবাইলটা কিনি ললে কিবা কিনি ললে তো হোৱাট ইজ দ্য আউটকাম তো সেইকাৰণে আই ফিল বিগেষ্ট ইস্যু কাৰেণ্টলি ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ইট এনকম্পাছেছ বাইদেউ যোনটো কথা ক'লে ইভেন অৰ্ঘদীপ দাই যোনটো কথা ক'ব তাৰ গোটেইবিলাকৰ লগতে এইটো বস্তু মানে ফেক্টৰটো থাকে মানে ট্ৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি ইয়া আই মিন ইউ আৰ ৰাইট দেট সেই আমাৰ সেই একাউণ্টেবিলিটিটো অলপ কম হৈছে
আমি কানেক্টেড খুব মানে নোহোৱা হৈছোঁ আজি জেনেৰেশ্যনটো সেইটো ডেফিনেটলি ইটছ ফিল এণ্ড এতিয়া আহোঁ আমাৰ কাইলৈ ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে 5 বছৰে চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে কি কৰিব তেওঁলোকে খুব প্ৰত্যেকটো প্ৰেছ কনফাৰেন্সত তেওঁলোকে খুব মেনশ্যন কৰে যে উই ডু ৱান্ট টু গেট ফিডবেক এণ্ড অল অফ দেট although they have there are a lot of opinion that they give about Gen Z which we sometimes believe that they should not have said like that, but that's a different story altogether. I would like all of you to tell me key 3 things that you feel that the ruling government should do immediately for Assam, for Guwahati or maybe youth, whatever way you want to frame it. So, saida immediate bostu jetu time like poribol lage because notun government form hoise and now that they have this responsibility. So, we'll start with Orgo this time or maybe Gaurav, Just have to think. So till the time Orgo thinks, probably we can maybe start with Gaurav or maybe So I would like to still say, your form, the first priority should be environment. So because the way in the recent time, eto basically our priority hobo loga hoise neki. We are seeing overbridge, we are seeing flyovers, but we are also seeing the amount of heat that Guwahati is producing. Ajay din to take man besi gorom. And also, sobe koi kenake development kenake ahibo. If we don't cut trees, how will get development? If we don't build flyovers, how will get development? At the cost of what is the question? Yeah, and the cost of what? And can we revisit the lens of seeing development? Like, how kenake ami মানে development to soar the lens to ami change koribo paru niki. You have to reimagine. So getting clean air also a development. Getting fresh drinking water in every street is also a development. So our priorities were ki hita me agora set koribo lagibo. I think our priorities to kisuman jodi companies or head of jodi aru dhoni kori joa hoy tente to thike ase ji hoy ase etu to hoi thakibo. If you have to appease some of your friends who are at the highest position who eventually will help their friends to come into our land and hence you'll also bring amendments to all our forest acts and everything. Tente to thike ase. No, ami amar comforter jibon to jiyai goi thakim. Hai na? But yeah, I think you see nothing is selfless. Yeah. First of all, there has to have some amount of self attached to it. I think, like Gaurav said, I just have to add to that I think it's high time na jetu temo kole je inewe ami nijor kotha bhaba to usit asolte. But nijor khali materialistic kotha kini nohoy. Kana amar overall bikash to ami nijor keneke dekhi asu. Is it just is it that bikash to ki khali apunar bank balance to raise kora to define kore niki? Ne apunar eventually he bank balance to je apunar khoros hoy ase apunar je cancer rates buje iman bahi goise entire northeast tot bohote eta koy northeast is like the cancer capital of India. Yeah. Suddenly there has changed in the last 5 to 10 years. Yeah. So hebor kor pra hoy ase. Yeah. So I think hebor bostu olop hojak howa to khub joruri. Yate মোৰ অলপ থিয়ৰিটো বেলেগ I might be in the minority but what I feel so আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন 1-2 মিছ কৰিছোঁ আমি বিকজ এইটো ৱেষ্টত হৈ গ'ল ইউৰোপত হৈ গ'ল আৰু সিহঁতি গোটেই জ্বলাই মলাই নিজকে ধনী বনাই ল'লে নাও দে আৰ টেলিং আছ কি তহঁতি এতিয়া ফচিল ফুয়েলছ বেন কৰিব চলাব নোৱাৰ ইউ হেভ টু টেক আ হায়াৰ মৰেল গ্ৰাউণ্ড ৱাইল দে আৰ ৰিপিং ইন বিলিয়নছ অফ ৱেল্থ and the onus is on us to prove how good we are, how noble we are. So we have to also rise. We are in a transition from developing country to developed country. Once we reach that position, we will be in a position to have a higher model ground. Ite mur jodi bhalke bank balance থাকে বা মোৰ পইচা পাতি মই ঘটি লৈছো তেতিয়া মই ফিলেন্থ্ৰপি কৰিম ন যে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কম যে এনেকুৱা কৰিব লাগে তেনেকা কৰিব লাগে লাইফটো এনেকুৱা চলাব লাগে at the same time that doesn't mean ki let's destroy our ecology, let's destroy our environment. Etu সম্ভৱে নহয় এটো আমি এনেকে আমি অসমীয়া জাতিটো এনেকে বনাই নাই যে আমি environment destruction কৰা জাতি নহয় কিন্তু তাতে আৰু এটা কিছুমান কথা কম for example when supermarket দলংখন বনাইছিলে যোনখন ফাৰ্স্ট দলং বনাইছিলে তেতিয়া I was in a local channel so I used to write against it কিয় এখন দলং বনাব লাগে মানে not against it I was reporting it it's my duty কিয় গছ কাটিব লাগে কাৰণ এখন দলং বনালে ৰাস্তাটো ডাঙৰ কৰিব লাগে যে ডাঙৰ কৰোতে এই ইফালৰ গছ সিফালৰ গছখিনি কৰি কাটি দিছিল আৰু মই যেহেতু জন্ম সব মোৰ দিছপুৰতে হৈছে মই দিছপুৰৰ লগত বহুত এটাচড হয় দিছপুৰৰ মানে মই গলি জানো দিছপুৰৰ যেহেতু নিজৰ ওচৰত থকা গছডাল যেতিয়া কাটি দিয়া যায় বেয়া লাগে মই লিখিছো
এইটো বস্তুত এটা আমি বহুত লক্ষ্য কৰিব লাগে মই কিয় লিখিছো মোৰ ইয়াতে কোৰ মেমৰি এছ'চিয়েট হৈ আছে মোৰ এটা পাৰ্চনেল এটা মেমৰি আছে কোৰ মেমৰি আছে মোৰ এটা ইমোশনছ এছ'চিয়েট হৈ আছে গছডালৰ লগত সাইকোলজিটোৰ লগত আৰু যেতিয়া দলংখন হৈ যায় তেতিয়া সেইখিনি গুচি গ'ল এতিয়া sometimes I also feel lot of the opposition also comes from personal core memory but now we are at a pace we have to develop our personal মই তাতে কিয় sentiment feel কৰিছিলো মই ক্লাছ 11 ত এজনী ছোৱালীক ভাল পাইছিলো তাই কনভেন্স স্কুলত পঢ়িছিল তাই মোক বাই বাই দিছিলে মই বাই বাই দিছিলো মোৰ সেই মেমৰিটোৰ কাৰণে কি গোটেই অসমৰ ৰাইজ ৰখি থাকিব নেকি we have to solve our traffic issue তাতে গাড়ী যাব লাগিব তেতিয়া ভিৰ নালাগে তাতে আগতে কিমান ভিৰ লাগিছিলে that to a point that মই সাইকেল চলাই গৈছিলো টিউচনত ইমানে গাড়ীখন মোৰ ব্লক হৈ গৈছিল so more personal memory kind of ki okham borbat kori dim niki mane rokhai dim niki but just to add to that I think interrupting you no please don't you think that this flyover has also led to the flash flood menace of the entire Rukminigaon area and this Rukminigaon pani hoar karan to actually flyover no not the earlier flyover Rukminigaon juntu Rukminigaon and all the bylanes so pani hoy moi mane since I work for civic issues so my mane and you're a localite too of that yes localite plus I have worked for more BT asile GMC GMDA civic issues to my kuntu nalat kuntu pani goise to moi kodio kor agote ite moi noaru because I have left that kind of journalism Rukminigaon pani and most of bylanes are flooded because the main road and the adjoining bylanes are connected to the main road so main road jita nala drainage to byline logot connect hoy jay hore higher level or lower level lage pani to gusi jay whereas the byline water should be going towards the main road this is happening because amar bahut unplanned hoy city hon as the main rasta ukho kori dia jay byline ta dubi joa jay to etur solution এটাই হয় we have to increase our catchment area of the city entire city so if you currently go to VIP road and you go to Hilhakubil jot boundary ta mur bortoman moi thako in Miradi land mane koi hoisu to tate আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যায় মই আপোনালোকক লৈ যাম তাতে ক্যাচমেন্ট এৰিয়াটো বহাই দিছে উচ্ছেদ কৰি কিনে ক্যাচমেন্ট এৰিয়াটো বহাই দিয়া কাৰণে পাঞ্জাবাৰী সাইডৰ যিমানখিনি পানী আহে ক্যাচমেন্ট এৰিয়াটো পৰিব but that will only help পাঞ্জাবাৰী side we need similar localized catchment area in all the localities and how do you do it so to আমি unplanned থাকি এসো বিল পুতি দিলো you go to বৰছলা বিল in Satribari এই বিলটো 970 জন পুতি দিয়া কথা আছিল মোৰ গ্ৰ্যান্ড পেৰেন্টস হতে প্ৰটেষ্ট কৰি কিনে এটো ৰখাইছে তো এতিয়া কান সাৰ্টিফিকেট বানপানী নহয় তো হেনেকা কিমান জায়গা আছে গুৱাহাটীত যদি বিলবোৰ আমি মাৰি দিলো আৰু আমি মৰা নদী বিলাক মাৰি দিলো যাৰ কাৰণে আজি এটো প্ৰবলেম হৈ আছে so just to add to that so we need more like you said no key besides I think we need more foresightedness from our bureaucrats and also from the leaders who eventually represent us and also the locals who have to point out ki amar area toy maribo noro bill etu marile kintu jodi ma bhabu je ei bill tu jodi puti die tare eta ma flat pai jao ar ma flat ot ma thaki di mor bhara hi jabo ma Airbnb di dim titia hole no hobo so you have to have personal responsibility juntu bare bare koi asu juntu aji tarikhot agot Guwahati manuhar bahut beshi asile bahut they should feel strongly but now Guwahati is going in a developing in a way which is another different debate where we don't know even our neighbors agote amar we had a specific I mean we don't know anyone we earlier agote ki isle dukhon tinikhon dukan dukhon restaurant ami sobe sobake log pai thako khabo golo log pao mitha khabo golo log pao all those things were there itia iman expansion hoye so we don't know so a collective responsibility individual responsibility to nahe locality feeling to nahe ita spiderman ho ahile guharit confuse hoy jabo aji kono jaga ami eta jaga te thakibo aji amdalate thaku ja mor baki bilak jaga so because it's so vast spread this disconnect that is what we are seeing sense of responsibility so important jitu ami kolo na মধ্যবিত্ত খিনি মানে ইমান এটা ভাগ ইমান সার্ভাইভালত গুছি গৈছে আৰু এটা ভাগ ইমান কমফৰ্টেবল যিখিনি কমফৰ্টত আছে আমাক কোৱাৰ দৰে সেই যে বিলখন পুতি যাতে এয়াৰবি খনত ৰাতি পাৰ্টি হৈ আছে আৰু তাতে কিন্তু হাতত হুইস্কি লৈ ডিসকাস কৰিছে আমাৰ যে প্ৰকৃতিখন এতে মই আছে কি কৰি পেলালো আমাৰ গুৱাহাটীখনক এই হুইস্কিটো পৰিলে সব মনত আহে so I think definitely one unplanned হৈ আছে বস্তুখিনি হেতু বস্তু সৰকাৰত জুন আছে ৰুলিং পাৰ্টি জুনে কৰিছে ডিপাৰ্টমেন্ট খিনিৰ মানুহ তেওঁলোকে বহুত ভালকে জানে কাৰণেই আমি তেওঁলোকক ইলেক্ট কৰি পেলাই এটা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক আমি ইলেক্ট কৰো জয়যুক্ত কৰো but then this is what happens now the fact is that
আমি দেখিছোঁ অসমীয়া জাতিটোৱে হওক বা ইণ্ডিয়া এজ এ হোল আই মিন দ্যাট চাউণ্ডছ ভেৰি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বাট যেতিয়ালৈকে নিজৰ তাত নাহে আমি নকওঁ আমি মাত নামাতো একজেক্টলি সেইটোৱে মই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি যোনটো নিবিৰ দায়ে কৈছিলে যে এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে ভাবে হে মইহে পেলাই দিছোঁ চিপছৰ পেকেটে হওক বা চিংগামৰ পেকেটটোকে হওক মোকটো এইটো এফেক্ট কৰা নাই মই কেলে এফেক্ট কৰা নাই এটা পেকেট কিবা এটা হৈ আছে সো থেনুকা এটা কালেক্টিভলি এটা চিপছৰ পেকেটটো কথা ক'লে আপুনি মানে সবতকে ডাইৰেক্ট পইণ্টটো কৈছে যোনটো দাদাই কৈছিলে যে বাহিনী নদীত যে গোটেই জাবৰবিলাক আহিছে জাবৰ কেতিয়াও অৰিজিনৰ পৰা সেগ্ৰিগেট কৰি কিনে আমি কৰিব লাগে সোৰ্স যোনটো হয় আমাৰ জাবৰবিলাকো সেগ্ৰিগেট নহয় আমি ডাইৰেক্ট নালাত পেলাই দিওঁ চিপছৰ পেকেট যদি নালাত পেলাই দিওঁ দেন ইট উইল ব্লক দ্য ড্ৰেইনছ এণ্ড ইট উইল গো টু দ্য মানে ৱেটলেণ্ড অৰ দ্য নিয়াৰ বাই ৰিভাৰ এক্সেক্টলি আৰু এইটো মানে এণ্টায়াৰলি গভৰ্ণমেণ্টছ ফল নহয় আমাৰ মানুহবোৰো ৰেছপনচিবল হয় যেনেকৈ এতিয়া মুম্বাইত লোকেল ট্ৰেইনত ধুনীয়া ধুনীয়া চিট লগাই দিলে কিছুমান অঘাইতক মানুহ আহিছে চিটখিনি উঠাই পেলাই দিলে আমাৰ গুৱাহাটীত বাগানভেলিয়া চুৰ হয় এনেকুৱা মানে যে বিউটিফিকেশন যে হয় বগনভেলিয়া চুৰ হয় তাৰপিছত গছ উঠাই লৈ গুচি যায় পুৰা মিনিষ্টাৰ অহাৰ আগতে গোটেই ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি এইটোত কেনেকৈ চিচিটিভি কেমেৰা ফৰ বগনভেলিয়া তুমি কৰিব নোৱাৰো ট্ৰু দ্যাট ইজ ট্ৰু সো কথাটো সেইটো যে আমি নিজক যেতিয়ালৈকে ক্ষতি নকৰে আমি যেতিয়ালৈকে মাত নামাতো সেইটো আমাৰ এটা নেচাৰ হয় প্ৰবলি দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট উই হেভ টু মেবি ৰিকনচিডাৰ তেনেকুৱা এটা ইস্যু হৈছে এতিয়া UCC যিটো ইস্যু মানে যিটো কথা এইকেইদিন সকলোৱে গম পাই আছে শুনি আছে যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এপ্লাই কৰা হ'ব বিলখন আহিব উই ডোণ্ট নো য়েট কেনেকুৱা কি হয় লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত বেন হোৱা এটা কথা আই ৱাজ এক্সপেক্টিং একচুৱেলি ওৱান অফ ইউ উইল সে দ্যাট বাট দেন আই অনলি থট টু মেনশ্যন ইট চ' লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি গুৱাহাটীখন যদি চাবলৈ যাওঁ অসমখনে যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰগ্ৰেছিভ এটা ছ'চাইটি হয় এনেকুৱা এখন ঠাইত এনেকুৱা এখন অঞ্চলত য'ত নৰ্থ ইষ্টৰ ইনফেক্ট বহুতখিনি আমি যদি আজি জোৰত তিনিআলি ফালে যাওঁ কেইবাটাও PGs আছে গণেশগুৰিত কেইবাটাও PGs আছে অল অফ দিছ পিপল ফ্ৰম মণিপুৰ নাগালেণ্ড শ্বিলং দি কাম হিয়ৰ তেওঁলোকে থাকে চাকৰি কৰে এনেকুৱা এখন প্ৰগ্ৰেছিভ ছ'চাইটি লিভ ইন বেন কৰাটো ফৰ উইমেন ছেফটি what do you guys think is it digestible it is something that you guys are seriously thinking that it is going to do well actually live in relationship to ban নাই কৰা এটো actually আমি মিস ৰিপৰ্ট কৰিছো এটো মই মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ ভুলটো মই কম এতিয়া যেটো মই মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ বিলং কৰো দেন আপোনালোকে গোটে নিজৰ অপিনিয়ন মই জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ অপিনিয়ন this is fully opinion মই আপোনালোকৰ অপিনিয়ন জানিব বিচাৰিছো because different backgrounds হয় I am very fascinated plus মই ইয়াৰ লোকেল হয় মই যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব ন কেটিব বাহিৰৰ পৰা মানে আপোনালোক মানে বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ থাকে আৰু it's their right হা মোৰ কথাটো হ'ল এটো বেন কৰা নাই এটো এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছে মোড আনিব ইফ ইউ সি ইণ্ডিয়াত UCC আছে বৰ্তমান উত্তৰাখণ্ডৰ UCC খনত যদি আপুনি চাই তাতে কৈছে যে ইউ হেভ টু ৰেজিষ্টাৰ to a local authority. Now, what is that local authority? It can be a sub-register in the DC office. It can be some, local circle officer. I don't know that because আমাৰ অসমীয়া লাগে law to define কৰা নাই যোনটো আমি এসএমডি ত গম পাম কেনেকে টেবল কৰিছিল law টো তেতিয়া আমি ৰিসাৰ্চো কৰিব পাৰিম যে কিয় এনেকে কৰিলে কিয় ইমান বিউৰোক্ৰেসি আনিব লাগে এইটো কৰাৰ কাৰণ এইটো হৈছে if you see I'll give you some anecdotal stories যোনটো ৰিপৰ্ট হৈছে মানে আছে আপোনাৰ বহুতখিনি murder cases, suicide cases hoise among couples who are staying in live-in relationships. I would not say live-in relationship, we are not married. ঠিক আছে? We are not married. হেতু হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটোত মানে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স হন্তে বা কিবা এনেকুৱা হন্তে লিগেলি মানে হেল্প পোৱা নাছিলে বিকজ ইট ৱাজ নট ডিফাইন বা একো ডকুমেণ্টেশ্যন নাছিলে তো এই বস্তুটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আনিছে নাও হোৱাট আই ফিল দ্য ডিবেট শুড বি ৱেদাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগে নে নালাগে দ্য ডিবেট শুড নট বি বেণ্ড হৈছে নে নাই নাও ইউ কেন সে কি কিয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগে দিছ ইজ এগেইনষ্ট পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি that is also a debate that is against the fundamental right also someone can say ki bhale hoise registration hoise that is ami accountability hobo pare but whatever dominant narrative currently is going ki ban nai kora register korse obviously so even if we say about registration মানে যদি পঞ্জীয়ন মুক্ত হইব লাগে কোনবা যদি আজি লিভ ইন ৰিলেশনশ্বিপত আছে এক্সাম্পল মই আছো বা মোৰ যদি সাপোজ দেয়াৰ এ বয়ফ্ৰেন্ড আমি হিমানখিনি প্রাইভেসি দিম মানে সেইমানখিনি প্ৰাইভেসি আমাৰ হেৰি আলটিমেটলি মৰেল পুলিচিং আৰম্ভ হ'ব যেন এটা ভাব নহয় নে বেসিক্যালি মানুহ লিভিংত কিয় থাকে টু টেষ্ট যে উদাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৱৰ্ক অৰ নট ৰাইট এইটোতে যদি আমাৰ মানে মোৰ অপিনিয়নটো কৈ আছোঁ যদি আমাৰ লিগেল বস্তুবোৰ আহি যায় যে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা এতিয়া চোৱা যেনেকৈ নিবিদাই ক'লে কাৰোবাৰ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স হৈ যায় মাৰ্ডাৰ হৈ যায় যোনে কৰিবতো এনেও কৰিব আৰু মোৰ মতে দেৰ আৰ ফাৰ মোৰ বেটাৰ প্ৰব্লেমছ টু ডিল উইথ দেন
this I think যেনেকৈ unemployment বা environmental women safety exactly women safety এটা ৰাতি আমাৰ 7টা বজাৰ পিছত ওলাই যাবলৈ আমাৰ ভয় লাগে আমি লোকেশন দি থৈ দিব লগা হয় মা দেউতাহঁতক কিয় কাৰণ আমাৰ women safety নাই আৰু মোৰ মতে এই লিভিং ৰিলেশনশিপটোৰ ওপৰত ইমানকে ফোকাস দিয়াৰ আগতে কাৰণ দুটা কনসেনচুৱেল এডাল্টস আছে ইয়াতে ৰাইট দে আৰ both staying with each other with consent দুটা এডাল্টস যেটা কনসেন্টত আছে আই ডোন্ট থিংক that a legal matters এটা সোমাব লাগে এটো মোৰ পাৰ্সোনাল অপিনিয়ন এটা মানুহে বহুত মোক ব্যাকলাশ দিয়ে যে তই নিজে থাকো চাগে দে অনলাইনত because I speak up for it এটা মই যেটা মণিপুৰৰ কথা কৈছিলো মোক নেপালী বুলি কৈ দিলে that does not make sense মানুহবোৰে জিটি ক'ব but মোৰ মতে মই মোৰ পাৰ্সোনাল অপিনিয়নটো এটো দিম যে I think legalize কৰাটো এটা necessary নহয় because there are far more worst problems to deal with unemployment হক women safety হক especially women safety এই কান্ট্ৰি আমি এটা গুৱাহাটী হক যিমানে ডেভেলপ সিটি নহক ছোৱালী মানুহ এজনী ওলাই যাবলৈ ভয় কৰে এই সিস্টেমটো ঠিক কৰিব লাগে প্ৰথমতে rather than looking at two consensual adults living together. Dekharolo eta question ase. I want to know your perspective. When you make the registration for live-in relationship, don't you think that the state is also now normalizing live-in relationships because acknowledgement to ahi hoise? That todi register karo live-in thakibo paro. Perception difference. Perception that's how also you think and normalized. that's how she thinks. It's my question. I want to know. That's a I should not perspective. ask question here. You want to No, eto status am paba eto normalize korise but just like Sainika bai jeneke kole যে আমাৰ progressive society but how progressive are we talking about এটা আপুনি যেনকে কলা মই লোকাল মানুহ মই লোকালত থাকো মই এটা লিভিংত থাকিলে মানুহে মোক পিটিব is it really progressive নহয় মই মানে উদাহৰণ দিছো বুজিছে এটোকে we are not so progressive as we talk you're right হেতুৱে তে যেতিয়া আমাৰ ষ্টেটে এটো বস্তু নৰ্মালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছে it's not going to be normalized কাৰণ বহুত মানুহ এটা ল'ৰা ছোৱালী আহে যোনে এটো কিটো লগত ৰিলেশনশিপটো ট্ৰাই আউট কৰিবলৈ খোজে without their parents knowing about it right এটা যদি লিগালাইজ কৰো মাক দেউতাকটা গম পাই যায় আৰু বহুতৰ পেৰেন্টছ অনাৰ কিলিং হৈ যায় হয়নে সেই অনাৰ কিলিংটো এনে হৈ যাব তেতিয়া তই কিয় কৰিবি এইবিলাক আমাৰ হেৰি নাই আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালী তেনেকুৱা নকৰে স্পেশালি womenৰ ওপৰত moral policing to হ'ব হেটে this is my point right so already but Gaurav is not saying anything so we can have an opinion from Gaurav and then we can take a break pani khale about the living thing basically male opinion all more basically interesting like say it was to look at I want to ask Arghadeep also about this once gam living up okay it's their personal choice after getting a age see personal choice বুলি যে ক'লে কিন্তু এটো are you coming from a place where मेरा तो क्या ही लेन देन है no this is something I genuinely think तेनुका होइছে so it's like hey where we are seeing like question there are a lot of issues now no I feel like I'm invading your privacy it's not it's like moro personally holeo I don't care man like no and also we have a lot of issues like what is our economy currently and we are living on debt iman level of money and the wars is going on what is happening to our market so hebelak kuno ekho na bhabe what is the petrol and diesel price hike kina pisot bondo hoy jabo gari sari sola so we don't know we are just black what will happen after next month we ekho na jan no transparency মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে প্ৰথম কথাটো যে দে আৰ উই একচুৱেলি প্ৰগ্ৰেছিভ যিটো এটা কথা আৰম্ভ হৈ দেখিলে নিজে ক'লে আজি যদি মই ইয়াতে থাকি এটা লিভিনত থাকিব লাগে মোৰ ঘৰত পিটিবই সামৰ বেক ইন আৰ মাইণ্ড উই হেভ ষ্টিল দ্যাট ইছ্যু যে মই যে আজি মোৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত যদি ভাবোঁ যে উই আৰ নট মেৰিড এণ্ড লেটছ স্পেণ্ড চাম টাইম এণ্ড লেটছ স্পেণ্ড ফিউ ডেইজ টুগেডাৰ সেইটোক লৈ আমাক 10বাৰমান ভাবিব লাগে দ্যাট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি অফ আৱাৰ সমাজ আমি প্ৰথম কথাটো ক'বই নোৱাৰো নিজকে প্ৰগ্ৰেছিভ বুলি এইটো এনে আমি ক'লে হ'ব নেকি যে আমি প্ৰগ্ৰেছিভ বহুত উই আৰ নট আমাৰ বহুত কি আছে তাই কোৱাৰ নুচনে আমাৰ আৰু মৰেল পুলিচিঙৰ মানে সেইটো সুযোগটো আৰু পিছক আপুনি ভাবেনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আমি কৰাই দিওঁ মই নাভাবো মানে ভাবিছো থাকিম ৰেজিষ্টাৰ কৰিম বুলি আজি কি লৈ it's very মানে কোলকে গৈ আছে আমাৰ চিন্তা কৰে we are going up or we are going down মানে মই আপোনাক প্ৰশ্নটো যোৱা নাই but the whole idea of being progressive to it is very debatable so do you think this registration should be there or you are not no, I think প্ৰথম কথাটো I think
লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ আইডিয়াটোক লৈ আমি কিমান ৱেল ভাৰ্ছড হয় আৰু উই ষ্টিল ৰেডি টু কাইণ্ড অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট চ' সেইটোৰ আগতে মানুহখিনিক অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৰিব দিয়ক তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখা যাব বা আমি এফৰ্ড কৰিব পৰা চিটুৱেশ্যনত আছো নেকি আজি আমাৰ 10টা বেলেগ প্ৰব্লেম আছে আৰু একদম চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম আছে তাতে আমি এনেকুৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথাটো না ইয়াতে মই দুটা পইণ্ট দিম মই দুটা মিছ আউট কৰিলোঁ এটা হৈছে কি উই চি অলছ' ভেৰি য়াং people going into living relationships in their late teens and early 20s which leads to a lot of problems. Now there is not a health survey ba kiba survey jate moi tomar data dibo parim but anecdotally mo koe so a lot of problems are being faced especially young children coming in from small parts of Assam and different parts of Northeast coming to Guwahati because I am also sort of we also have rented apartments in Guwahati we also deal with all these issues to bahut kaija lage ekdom bahut beya situation lage gusi parents ahibo laga hoy to ejoni maak ba deutak juri tekhe Tezpur ba kobat ase nijor lora choli kothaiছে এটা চিন্তা এটা থাকে আৰু এনেকুৱা বহুতখিনি আমি সন্মুখীন হৈছো সো এটা ডাঙৰ ইস্যু আৰু ইয়াং লেট টিনছ এণ্ড ইয়াং 20s ৰ মানুহৰ মাজত এইটো বহুত দেখা গৈছে গুৱাহাটীত ফাৰ্ষ্ট কথা সেকেন্ড কথা BJP has got a big mandate this time 102 seats out of 126 seats people have voted BJP knowing fully well that they have a civilizational mandate along with their other things other economic things economic policy all those things are there civilizational mandate মানে কি তেখেতৰ মেনিফেস্টোতে ডাইৰেক্টলি লিখা আছে we will bring the UCC UCC এটা UCC বহুত কি নাম বহুত কেটা থাকে the living relationship is one aspect of it the other point in that UCC is also women will have better access to their properties and all those things all these things are there so yate we should not forget that this party has been voted to power by the public themselves just fairly in the last elections and since they have been voted in such a huge mandate they are bound to deliver what they have promised in their manifesto that is going to happen anyways or not so the question is during the elections have the people who didn't vote or vote for them did they properly think about what they are going to get that is where political awareness comes ami bohuta nopor junto ami kotha patisilu initially so when a party is getting 102 seats out of 126 seats it's the biggest mandate in history of Assam junto Assam andolonor time Assam gono porikha to poa nasile hetu mandate paise civilization is part of their agenda UCC article 317 Kashmir Ram Janmabhoomi etu sobe jane je these are the three pillars of BJP entire nationally he kotha khini tekheloke koi ase so it was bound to happen so that political consciousness is very important and we need to talk more about it contrastingly মই সেই প্ৰশ্নটো এই কাৰণে কৰিছো কাৰণ হয়তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুটে কেইগৰাকী হয়তো বিজেপি ভোট দিছো বা দিয়া নাই that's a different chapter maybe we don't agree to whatever they wanted to deliver in the manifesto as a youth what is our perception do we really agree to this kind of decision do we really think এনেকুৱা decision এটা জৰুৰী হয় can we afford it মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো আছিল but yeah obviously ইমান ডাঙৰ মেন্ডেটত জিকি আহিছে তেওঁলোকে they are at least they are doing to give you an one mark answer as a young as a elder brother if my sister is going to a city and if that city has and we don't know the law eta like ki ete process nadanu if the city has proper norms ki soli ase whether they have I want to know about my sister and I might be very controlling here I might be a toxic brother also I don't know but I'm talking from a common middle class or common Assamese family into value system hoy tar perspective e goes which also I'm part of I also inherit all those problems and I'm talking as I'm part of the society so hihotor karone a move to support ase which I have found on ground lot of people are supporting because bhai lagi thake bhai jekjoni pathaisu PG porhabo karone aru hekane support to ase etu public or standpoint to mok uthapon korisu okay আজি আমি ভালেখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছো আমাৰ কি এক্সপেক্টেশনস আছে যিখিনি কথা আমি বেয়া পাইছো সেইখিনি আমি আলোচনা কৰি আছো এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতো এনেকুৱা কিছুমান কথা ওলাইছিলে মানে মই পাৰ্সনালি যাৰ লগত কথা পাতো তেওঁলোকৰ হৈতে হক মানে এটা পইণ্টত সেন্স অফ ডিসকাৰেজমেন্টটো আহি যায় ইমানখিনি কথা পাতি আছো ডিসকাস কৰি আছো কি চেঞ্জেস লাগে না লাগে গুটিখিনি পাতি আছো কিন্তু আমাৰ কথা কোনোবাই শুনিব জানো এই কথা বাদ দে এইটো এটা খুব এটা ৰেলেভেন্ট এটা স্টেটমেন্ট আমি শুনিবলৈ পাম আম আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে সেইটো কথা আৰু সেই কাৰণে এনেকুৱা ডিসকাশনবোৰ হয়তো হৈ নুঠে আজি আমাৰ সৈতে এগৰাকী জেনজি আছে এণ্ড rest of us we are all millennials proudly so hey opinion to জানিব বিচাৰিম হিয়াৰ পৰা যে যদি আমি কথা নকয় এতিয়া অলৰেডি এনেকুৱা এটা narrative অলৰেডি মানুহে গম পাইছে যে এতিয়া মাত নামাতিলে কেতিয়া মাত মাতিম তেনেকুৱা বহুখিনি সিচুৱেশন আমি দেখি আছো বহু ক্ষেত্ৰত দেখি আছো হিয়া এই বিষয়ে কি কয় যে মাত মতাটো জৰুৰী হয় নাই
যদি নহয় বা যদি মাত মাতিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা ডিছকাৰেজমেণ্ট কিছুমান আহে নেকি যে আমি মাত মাতিলে কিনো হ'ব একো লাভ নহ'ব তেনেকুৱা কিবা ধাৰণা আপোনাৰ আহে নে নাই ধাৰণাটো তেনেকুৱা বহুত আহে কিন্তু এইটোৰ বিষয়ে মই এটা ইনষ্টেঞ্চ এটা কৈ আছোঁ যোনটো ৰিচেণ্টলি মোৰ লগত হ'ল মানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি এখন ইউনিভাৰ্চিটি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অসমৰ তেখেতলোকে মানে সিহঁতৰ অথৰিটিজ এণ্ড পাৱাৰে সিহঁতি ডিচিজন ল'লে যে আমাৰ ছেপাৰেটকৈ এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম নাপাতোঁ আমি নীট এক্সামৰ লগতে আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটো কম্বাইন কৰি দিম তে ইহঁতি সেই ডিচিজন লোৱাটো ঠিক আছিলে মই কোৱা নাই সেইটো বেয়া আছে কিন্তু সেই ডিচিজনটো সিহঁতি লৈছে নীট এক্সামৰ 5 দিনৰ আগত এতিয়া যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই এক্সামটোৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে নীট এক্সামৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ যোনটো নকৰিলে যোনটো আই থিংক মাৰ্চৰ 10 তাৰিখ মানে সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন খতম হৈ গ'ল নীটৰ কাৰণে তে হোৱাট আৰ দে ছাপ'জ টু ডু ৰাইট নাও নীটৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ মানুহৰ বহুত এটা মানে মেণ্টেল এটা প্ৰেছাৰ আহি যায় যে নীট বহুত ডাঙৰ এক্সাম হয় সেইটো কেনেকৈ আমি ক্ৰেক কৰিম প্লাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টাইমো গুচি গ'ল আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখনে কৈ দিছে যে আমি আৰু এতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম ছেপাৰেটলি নাপাতোঁ তোমালোকে যেনেকৈ যি কৰা কৰি থাকা দেট ইজ নট দ্য ৰুল ৰাইট ইউ আৰ নট ছাপ'জ টু প্লে উইথ চিলড্ৰেনছ লাইফ যোনে নিজৰ জীৱনটো দি দিছে পঢ়া শুনাত তে মই যেতিয়া এইটো ইনষ্টেঞ্চ মোৰ ওচৰত আহিলে DMত আহিলে যে বা এনেকুৱা হৈছে মোৰ লগত তুমি কিবা এটা কোৱা সেইটোৰ ওপৰত মই মাত উঠালোঁ এণ্ড ফৰ্চুনেটলি সেই ভিডিঅ'টো বহুত ভাইৰেল হৈ গ'ল ভাইৰেল মানে কেনেকুৱা ভাইৰেল হ'ল বহুত ডাঙৰকৈ ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু কেইদিনমানৰ 5 দিনৰ পিছতে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ডিচিজনটো চেঞ্জ কৰি দিলে তে আই বিলিভ দেট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ ভইচ ৰেইজিং ভইচ বাট সেই বস্তুটো সচৰাচৰ বেলেগৰ সৈতে হোৱা দেখা নাই আই মিন আপোনাৰে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ য'ত আপুনি কৈছে ডেথ থ্ৰেটৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি দাবী ধমকি আহে তো প্ৰত্যেকটো ইছ্যু এইটো এটা এক্সেপশ্যনেল ইছ্যু বুলি ধৰি ল'ব পাৰি এক্সেপশ্যনেল ইছ্যু এইটো হ'ব পাৰে বাট আই থিংক ইফ উই ডোণ্ট ৰেইজ আৱাৰ ভইচ হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট অফ হেভিং এ ভইচ ৰাইট এতিয়া আমি ধৰা হাতে ভৰি ধৰি পেলাই বহি থাকোঁ যে হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা কৰিব আৰু চাই ল'ম আৰু হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট অফ লিভিং ইয়ৰ লাইফ ইফ ইউ ডোণ্ট ৰেইজ ইয়ৰ ভইচ মোৰ মতে যেতিয়ালৈকে আছা তেতিয়ালৈকে ৰেইজ কৰি থাকা বিকজ you cannot rely on the government to just do everything for you যদি কিবা এটা ভুল হৈ আছে you should raise your voice আৰু এনেকুৱা আউটৰিচ হ'ব লাগে যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত একো চান্সে নাথাকক ডিচিজনটো চেঞ্জ কৰাৰ বাদে মোৰ সেইটো পইণ্ট অফ ভিউ এতিয়া ডেথ থ্ৰেটছৰ কথালৈ যদি আহোঁ মোৰ মেক্সিমাম ডেথ থ্ৰেটছ আহে বিকজ আই এম এ ৱমেন স্পিকিং অন পলিটিক্স স্পিকিং অন ফেমিনিজম মই বল্ড অপিনিয়নছ দিওঁ মই ছোৱালীবিলাকক এইটো বুজাওঁ যে কালচাৰ ইজ নট ছাপ'জ টু বাউণ্ড ইউ টু ছাম এক্সটেণ্ট It's not supposed to, I mean, তোমাক বান্ধি ৰাখিব নালাগে কালচাৰটোৱে এতিয়া বহুতে কয় যে মই পিৰিয়ডছ হ'লে মই মন্দিৰ নোসোমাওঁ হেভ ইউ এভাৰ থট অফ কুৱেশ্যনিং দ্য নৰ্ম হেভ ইউ এভাৰ থট যে তুমি কিয় সোমাবলৈ তোমাক নিদিয়ে আগৰ টাইমত বেলেগ আছিলে নিয়ম আগৰ টাইমত এইটো নিয়ম আছিলে যে তুমি পিৰিয়ডছৰ তুমি 5 দিনত তুমি ৰেষ্ট কৰা তুমি ঘৰৰ গোটেই কাম কৰিছা যেতিয়া ৰেষ্ট লোৱা কিন্তু এতিয়া একো নিয়ম নাই তোমাৰ যদি ক্ৰেম্পছ হৈছে বডি পেইন হৈছে তুমি নাযাবা মই সেইটোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰোঁ মোৰ তাত ডেথ থ্ৰেট আহে তই ইমান অসভ্য কিয় তই আমাৰ কালচাৰ তই আমাৰ ৰুটছ পাহৰি গৈছ বহুতে মোৰ ওপৰত হেইট ভিডিঅ' বনাইছে যে এইজনী ছোৱালী তাই একো কাম ধান্দা নাই ফেমিনিজমৰ ওপৰত কৈ থাকে বাট তহঁতে কিয় সহ্য হোৱা নাই যে মই এইটো ইছ্যুৰ ওপৰত কৈ আছোঁ হোৱাট আৰ ইউ ছ' উইলিং টু প্ৰটেক্ট দেট ছিষ্টেম ৱাই আৰ ইউ ছ' উইলিং টু প্ৰটেক্ট ইট যদি তেওঁ নিজেও কষ্ট পাই আছে আৰু মোৰ এইটো দেখি আচৰিত লাগে যে মেক্সিমাম ছোৱালী মানুহে এইটো আউটৰিচ কৰি আছে যে আমিতো নকৰোঁ আমি এইবিলাক নকৰোঁ আৰে মই তহঁতক কোৱা নাই যে তহঁতি কৰিবই লাগিব দেট ইজ দ্য পইণ্ট অফ ফেমিনিজম ইউ হেভ এ চইচ ইউ আৰ নট বাউণ্ড টু ডু এনিথিং সেইটো মই ক'ব গ'লে মই বেয়া হৈ যাওঁ মোৰ তাত ডেথ থ্ৰেট আহে যে পলিটিকেল অপিনিয়ন যেতিয়া কওঁ তই এণ্টি নেশ্যনেল মই গভৰ্ণমেণ্টক মই কুৱেশ্যন কৰিলে মই কংগ্ৰেছ হৈ যাওঁ নহ'লে মই এণ্টি নেশ্যনেল হৈ যাওঁ দেট ইজ নট দ্য পইণ্ট ন আই এম এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আই এম ছাপ'জ টু কুৱেশ্যন আই হেভ মাই ৰাইট টু স্পীচ এণ্ড ফ্ৰীডম এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ৰাইট আৰ্টিকল 19 ছাবছেকশ্যন 1 আই থিংক ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন সেইটোত আমাক ক'বলৈ আমাৰ চান্স থাকে উই হেভ দ্য ৰাইট টু স্পীক আই থিংক উই শুড ৰেইজ আৱাৰ ভইচ আই থিংক টু দ্য মিলেনিয়েলছ ইয়াৰ মই এই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ক'ৰবাত আমাৰ আপব্ৰিংগিং বুলি ক'লে ভুল হ'ব শব্দটো কিন্তু ক'ৰবাত আমাক সেনেকুৱা এটা মেণ্টেলিটি সৰুৰ পৰা বা মাইণ্ডছেট এটা সেনেকুৱা ট্ৰেইন কৰোৱা গৈছে নেকি য'ত আমি অলপমান উই আৰ লিটল আই উড চে কনচিডাৰেট টুৱাৰ্ডছ দিজ কাইণ্ড অফ ডিচিজনছ এতিয়া এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে মই যেতিয়া মোৰ মাহেকৰ সেই পিৰিয়ডছৰ দিনকেইটা আৰম্ভ হয় মই কুৱেশ্যন নকৰা নহয় কিন্তু ক'ৰবাত মই আজি সেইটো বস্তু বুজি আছোঁ যে ঠিক আছে এই নিয়মখিনি মানিলে যদি মা দেউতা সুখী হৈ থাকে মই মানিম আমি সেইটো কনচিডাৰেশ্যন এটা লওঁ বা অকল পিৰিয়ডছ বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে নহয় যিকোনো বেলেগ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰশ্ন কিন্তু তাতে এটা কথা আহে সৰুৰ পৰাই আমি যেনেকৈ পাতি আছিলোঁ
তৰ্ক কিয় কৰিছ প্ৰশ্ন কিয় সুধিছ সেই বস্তুটো নকৰিবি সেইটো আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো আমি সেই বস্তুটো পাইছিলোঁ ডাঙৰ আগত মুখ নচলাবি সেই তাতেই ক'ৰবাত প্ৰশ্ন সোধাৰ যিটো এটা আই উড চে কিউৰিয়চিটি সেইটো তাতে শেষ হৈ যোৱা যেন ভাৱ হৈছে চ' আপোনালোক তিনিগৰাকী মিলেনিয়েলছ হয় আপোনালোকে এই বস্তুটো কেনেকৈ ভাবে যে মাত মতাটো জৰুৰী হয় সেইকাৰণে আমি মাত মাতি মানে মাত মাতি একো লাভ নহ'ব সেইটো কাৰণে মাত নমতাই ভাল বা হিয়া যিখিনি কথা ক'লে যে if you have a voice you should raise it how do you think about all these things starting from Nibir? So we are kids of Assam agitation মানে যোনে Assam agitation কৰিছিলে তাৰ আমি কিডছ হয় মিলেনিয়েলছবোৰ জেনজিবোৰ নহয় চ' আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটো সংগ্ৰাম কৰিছিলে সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰিছিলে 860টো আমি জানো যে মৰিছিলে তাৰ কিয় বহুত মানুহ ইনজাৰ্ড আৰু সকলো অসমৰ আৰু কনসিকুৱেন্স ব্ৰডাৰ বহুত বেছি বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ জাগাতে সংগ্ৰামখন হোৱা নাছিলে কোনো জাতি ৰিলেটেড সংগ্ৰাম হোৱা নাছিলে সকলো সংগ্ৰামী পেৰেণ্টছ মানে সংগ্ৰামী পেৰেণ্টছ আমি সিহঁতৰ চিলড্ৰেন হয় সন্তান হয় তো আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনে যোনটো দেখিলে যে এক্টিভিজম বা আন্দোলন কৰি কিনে কি নাপায় সেইটোৰ এটা এটাচ ট্ৰমা আমাৰ পেৰেণ্টছৰ আছে sometimes we do not give them the benefit of doubt when they saw what happened to them wasting 2 years of their education and them getting মানে যোনটো বিচাৰি কিনে কৰিছিলে নাপালে তাৰ পিছত এটা ডিsillusionment হোৱাটো বহুত স্বাভাৱিক বহুত নৰ্মেল সেইটো কাৰণে আমাৰ পেৰেণ্টছে আমাক সৰুৰ পৰাই কৈ আছে যে এই চবত নোসোমাবি নিজৰ পঢ়া শুনাত ফ'কাছ ৰাখ নিজে আগুৱাই যা চ' আমাৰ মা দেউতাৰ এটা পাৰ্চপেক্টিভ তাৰ পৰা আহে নট ফ্ৰম দ্য চেন্স কি আমাক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ নোখোজে বা আমাক মুকলি মনৰ মানে প্ৰভাৱ সিহঁতে নিবিচাৰে যিহেতু আমাৰ জেনজি জেনেৰেশ্যনটো নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ডাইৰেক্ট অফস্প্ৰিং অফ আছামাইজেশ্যন নহয় তেওঁলোকৰ নিজৰ সিহঁতক ইণ্টাৰনেটেদি সিহঁতে মোল্ড কৰা গৈছে এটা অপিনিয়ন এক্সপ'জাৰ পাইছে সেইকাৰণে সিহঁতে বেছি আমাতকৈ মুক্ত ইন টাৰ্মছ অফ what they want to speak. Secondly, on a bigger scale, late teenagers বা early 20s সকলোৰে এটা সংগ্ৰামী মাইণ্ডছেট থাকে আৰু থাকিবই লাগে সেইটো কনচিয়াছনেছ বনে কিন্তু as you grow older which is the realities of life comes which is earning money doing lot of things survival adulting all these things come তেতিয়া লাহে লাহে আপুনি সফেন আপ হৈ যায় দিছ ইজ ল অফ নেচাৰ এইটো বিৰুদ্ধে আমি যাব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি সফেন আপ হৈ যায় ইউ ষ্টাৰ্ট ফিলিং কমফৰ্টেবল এটা সময়ত যেনেকুৱা ময়ো ষ্টুডেণ্ট থাকোঁতে ইউনিভাৰ্চিটিত কিবা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ভুল কাম কৰিলে ময়ো মাত মাতিছিলোঁ এতিয়া মই সেইটো লেভেলত যাবতো মই নোৱাৰোঁ মোৰ নিজৰ লাইবিলিটিজ আছে আই হেভ বিলছ টু পে আই হেভ লট অফ থিংছ টু ডু তো মই সেইটো স্পেচৰ পৰা আঁতৰি কিনে এতিয়া মই এটা বেলেগ স্পেচলৈ গৈ আছোঁ য'ত মই নিজে কেপিটেলিজিম ভাল পোৱা হৈছোঁ মই নিজে ব্যৱসায় কৰি কিনে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই মেণ্টেলিটিলৈকে আহিছোঁ দিছ ইজ এ নেচাৰেল ট্ৰানজেকশ্যন ফৰ এভৰি পাৰ্চন তাৰ মাজতো কিছুমান মানুহ ষ্টেণ্ড আউট কৰে যোনে কজটো এৰি নিদিয়ে মইতো সিহঁতক ৰেচপেক্ট দিছোঁ মই নিজেতো এইটো হৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ বাট যোনে যোনে এইটো ৰাখি থৈ দিছে সিহঁতক মোৰ ৰেচপেক্ট চ' I always give the benefit of doubt to our parents who grew up in as teenagers in the 70s and 80s. Hahok laibo bhai je Borbeta Gaurav Talukdar যেতিয়া আনোৱাৰা টাইমৰে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছিলে আৰু অসমান আছু বা তে ষ্টুডেণ্টে কৈছিলে যে আমি ইলেকশ্যনছ ফাইল নকৰোঁ তেখেতে অকলে CRPFৰ আগত গৈছে আৰু গুলি খাই খেতিত পেলাই থৈ দিছিলে ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টাৰ অফ আছাম এজিটেশ্যন Gaurav Talukdar তাতে অসমীয়া মুছলমান মাৰ্টাৰো আছে তাতে বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন বড়ো বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবেল জাতিৰ মাৰ্টাৰো আছে তো এইখিনি সাহস থকা জেনেৰেশ্যনক যদি আমি কওঁ আমাক মুকলি হ'বলৈ দিয়া নাই আমি উই আৰ ডুইং দ্য বিগেষ্ট ডিছচাৰ্ভিছ দে হেভ চিন ব্লাড উই অনলি ফেচ ট্ৰলছ they have seen guns our parents have learned Hindi because they had to learn Hindi to communicate with the armed forces we have learned Hindi by watching kuch kuch hota hai there is a vast difference so if we say that our parents amak mukoli monor hobole amak opportunity dia nai we do not know their history we do not know the trauma they have come from and we do not know their lives because they didn't let us know ki kor pra hoti kiman problem face kori aise that's why we have this opinion ki আমি এটা আইভৰি চেম্বাৰ টাৱাৰত বহি কিনে কৈ আছোঁ যে আমাক এতিয়া বুজি নাপায় চ' বাট ৱাই আই ন' বিকজ মই নিজে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ মই দেখিছোঁ মাহঁতৰ ষ্ট্ৰাগল দেউতাহঁতৰ ষ্ট্ৰাগল কেনেকৈ সেইখিনি সময়ত অসমখন কেনেকুৱা জ্বলি আছিলে তাৰ মাজত যুঁজি আহি কিনে চাকৰি কৰি আমাৰ লগক যি প্ৰয়োজন সেইখিনি দিয়া আমাক এষ্টাব্লিছ কৰাইছে আৰু অসমত মিডিল ক্লাছ মানুহৰ 10% ৰুলটা আছে মানে কোনোবা 10% তোমাতকৈ ধনী হ'ব পাৰে 10% তোমাতকৈ দুখীয়া হ'ব পাৰে বাট আমি এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত অপাৰেট কৰোঁ সেই গোটেইখিনি মানুহে এইখিনি ভুগিছে তো এইখিনি মানুহৰ অফস্প্ৰিং আমি হয় আমি সিহঁতক কি ক'বলৈ পাৰোঁ বাট য়েছ সময় সলনি হ'লে মাইণ্ডছেট সলনি হয়
আমি এটা মিলেনিয়াল আপুনি ক'লে এখেত জেনজি এখেতসকলৰ এক্সপ'জাৰ টু আইডিয়াছ আমাতকৈ বেছি আমি এখেতসকলক সেইকাৰণে ৰখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যে উচিতো নহয় কাৰণ তেখেতৰ এপ্ৰ'চটো বেলেগ হ'ব লাইফ বাট য়েছ we should have a conversation so that আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিও ইউজ কৰিব পাৰে এট দ্য ছেইম টাইম আজিৰ চলি থকা যি আইডিয়েলছ আছে আমি কেনেকৈ সেইখিনি এৱেৰ হৈ কিনে আমিও নিজৰ লাইফত এটা কমন গ্ৰাউণ্ডলৈকে আহিব পাৰোঁ যদি সেই কমন গ্ৰাউণ্ডটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমখন এটা সেই ডিফাৰেণ্ট মানে গ্ৰুপছত ভাগি হৈ যাব আৰু চবৰে বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন তাৰ মাজত একো অপিনিয়ন শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু এটা সেই পলাৰাইজ ছ'চাইটি যোনখন ইউএছত হৈ আছে বৰ্তমান তেনেকুৱালৈকে আমি মানে কনভাৰ্ট হৈ যাম তো সেইটো যাতে নহয় সেইটো আমি ৰাখিব লাগিব বাট এট দ্য ছেইম টাইম লাষ্টলি মই কনক্লুড কৰাৰ আগতে আই হিউজ ৰেচপেক্ট টু দ'জ পিপল হু মানে আমাৰ গোটেইবিলাকৰ যোনটো পেৰেণ্টছৰ জেনেৰেশ্যন হু ফট উইথ গানছ এগেইনষ্ট ব্লাড as opposed to us fighting against some trolls and some bot army man. True. Argo, what I want to ask you is definitely mindset shift hoy ami jetia ami 30s 35 ami hetu age leke jao ami olop norom hoy ahu kisan kotha ami besi koi consider koru kisan kotha ami tare EPT duitai sao korba tat hoy tu humai thake niki je moi jikhini comfort eta lage earn korilu jetu mur set life eta choli ase hetu kenabake nuhua hoi jabo তার একটা চইস আহে নেকি যে ওকে মই এটু চাম হোৱাট ইজ ৰাইট হোৱাট ইজ লিগেল টু স্পীক সেইটো চাম যে মই যিমানখিনি এতিয়ালৈকে অৰ্জন কৰিলোঁ সেইখিনি হেৰুৱাই যাব নহয় কাৰণ যদি মই মাত মাতিবলৈ যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান সেইটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে ইন এ ৱে গুৱাহাটী বা অসমত বা ইণ্ডিয়াত অৰ হোৱাট এভাৰ চ' আই ৱান্ট টু ন' ফ্ৰম ইউ এই গোটেই ডাইলেমাটো আপুনি কেনেকৈ জাজ কৰে তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে আৰু তেওঁ যিটো ক'লে ন ওৱান্স ইউ ৰিচ এন এজ অফ 30 তেতিয়া আপোনাৰ ধৰক ৰেছপনচিবিলিটিজো বেলেগ হৈ যায় আপোনাৰ নিডছখিনিও বেলেগ হৈ যায় আৰু মই বেলেগ যিহেতু অকণমান আগতে তেখেতৰ বন্ধুৰ কথা কৈছিলে হু অলছ' ইউজ টু বি এ পাৰ্ট অফ এ ছেইম বেণ্ড সপ্তৰ্ষিৰ কথা কৈছিলে ভয়েজ বুলি চ' বেলেগ কথা নকৈ যদি মই জাষ্ট এটা বেণ্ড ছেটআপৰে কথা কওঁ যিটো মই এটা পাৰ্ট তাতো আমি দেখিছোঁ যে সময়ে সময়ে আমাৰ অপিনিয়নছখিনি বা আমাৰ ষ্টেণ্ড পইণ্টবোৰ কেনেকৈ সলনি হৈছে আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত আমি যেনেকৈ এটা বেণ্ডত আমি যেনেকুৱা থট এটা পৰিৱৰ্তন আনিম আমি বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰেবেলিয়াছ যিটো এওঁ কৈছে ন 20 বছৰৰ পৰা 18ৰ পৰা যে 25-26 ইয়াৰ্ছ সেই এইজ এটা ৰেবেল এটা থাকেই মনত বাট তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে দেখিলোঁ কি হ'ল আমাৰ কিছুমান মেম্বাৰ্ছ লাহেকৈ দেখিলে যে এতিয়া মোৰতো ঘৰটো চলাব লাগিব মই ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা তাৰপিছত কাৰোবাৰ জীৱনত প্ৰেমো আহিলে সেই প্ৰেমটোৰ প্ৰতিও কিছুমান কমিটমেণ্টছ থাকে তো সেই বস্তুবোৰ লৈ মেবি সেইটো সময়ত যদি কিবা এটা ইছ্যুক লৈ তেওঁলোকে ষ্টেণ্ড পইণ্ট ৰাখিছিলোঁ আজি তেওঁৰ কাৰণে ছাৰ্ভাইভেলটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে আজি যদি মই কৈছোঁ মানে মই জাষ্ট গানৰ কাৰণ গানোতো পলিটিকেল বস্তু এটাই হয় যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গান কৰিম য'ত মই এটা নিজৰ ষ্টেণ্ড ৰাখিম য'ত মই এটা ভইচ আউট কৰিম নে মই এটা একদম পাতি গান গাম না যদি চৰকাৰো গাব যে মই সেইটো গানো গাই দিম চ' বহুত ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিব কিছুমান মেম্বাৰ্ছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পিনেও তেওঁলোকে ঢাল খাইছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই পইণ্টটো জীয়াই থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ঘৰক ছাপোৰ্ট কৰাটো চ' সেই পইণ্টটো তেওঁলোকো ছফ্ট হৈ আহে চ' আই টোটেলি এগ্ৰি টু হোৱাট ইউ হেভ ছেড বেলেগ এটা পাৰ্সপেক্টিভ এটা আসলতে নিবিৰে দিছে I totally and trauma কথা কৈছিলে that's something that we should not মানে forget at any point of time আৰু এটা খুব ডাঙৰ ধৰণৰ trauma মানুহ হেৰুৱাই দিয়া absolutely হেৰুৱাই দিয়া সবতকে এটাটো হেৰুৱাই দিয়া নিজৰ বিশ্বাসটো হেৰুৱাই দিয়া মানুহকো হেৰালে বিশ্বাস হেৰালে so at what cost should I lose my faith exactly তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেণ্ড পইণ্টৰ পৰা আহি সবে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰে এতিয়া ভাল হোৱাটো নিজৰ ডেফিনেশ্যন থাকিবই পাৰে এতিয়া আজি মই মোৰ ইয়াৰ পৰা কৰা মোৰ কাৰণে মোৰ ভাল হোৱাটো যে আই শুড গেট এম্পল অফ স্কোপ টু ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড পাহৰি যোৱা মোৰ ইনকাম হৈ আছে নে নাই কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ কাৰণে সেইটো এটা ভাল পজিশ্যন নহ'বও পাৰে গৌৰৱ আপোনাৰ অপিনিয়ন জানিম এইটো বিষয়ত যে মাত মতাটো জৰুৰী কিন্তু এট হোৱাট কষ্ট সেইটো আপুনি কেনেকৈ ভাবে সেই বস্তুটো চ' যদি আমি চাওঁ এজ এ গোটেই মানৱ যিটো সভ্যতাটো আছে চ' মানুহৰে যিটো এটা কোৱালিটি আছে হু কেন ৰেজ ভইচ আদাৰ্ছ কাণ্ট যদি ইফ উই আৰ মেকিং এ ল ফৰ দ্য ষ্ট্ৰীট ডগছ অলছ' দেন উই আৰ deciding what is good or what is bad but this is the only language যেটা কিবা law form কৰিব যদি কুকুৰৰ ল্যাঙ্গুৱেজ যদি মেইন ল্যাঙ্গুৱেজ হলে তেন্তে কুকুৰেও মাত মাতিলে কুকুৰে আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে যদি ল্যাঙ্গুৱেজ কোৱা they will decide what আমি কি কৰিব লাগে so it's very responsible this is a very responsibility not for the humankind
ফৰ দ্য গোটেই আমাৰ ঘৰখন যিটো আমি আৰ্থ এটাইতো এতিয়ালৈকে পৃথিৱী এখনেই মানে ডিস্কভাৰ হৈছে য'ত মানে লাইফ ফৰ্ম কৰিব পাৰে আদাৰ প্লানেটছত এতিয়াও হোৱা নাই চ' এতিয়া যদি আমাৰ যদি সেই কেপাবিলিটিটো আছে টু ৰেইজ ভইচ এণ্ড মেক লজ ফৰ দ্য হোল প্লেনেট চ' তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ ভেৰি বিগ ৰেছপনচিবিলিটি টু দিছ হিউমেন আমাৰ টু থিংক ফৰ এভৰি ওৱান টু এভৰি লাইফ that is and ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে we are just living this species এই গোটেই আমি ফৰেষ্টখন পাহৰি গৈছো এইখিনি ফৰেষ্টখন আঁতৰাই দিম আৰু বাকী ইয়াতে ৰিজৰ্ট হৈ যাব so we will live on resorts so তেনেকেতো নহ'ব so we have to think we have to raise voice so শুনা নুশুনা it's completely is a I think it's a subjective it's not if we have a power that voice is a power so hetu we should embrace agree আজি এই গোটেই ডিসকাশনটোৰ আমাৰ মেইন ইন্টেনশন এইটোই আছিল যে এই যেটো মাতমতা সময় থাকুতেই মাতমতা সেই স্বভাৱটো সেই আইডিয়াটো যাতে ইয়াতকৈ বেছি আৰু বেছি স্প্ৰেড হয় আজি আমাৰ হয়তে চাৰিগৰাকী এনেকুৱা ইনফ্লুয়েন্সিয়েল ক্ৰিয়েটৰ আছিলে চাৰিগৰাকী এনেকুৱা পেনেলিষ্ট আমাৰ হয়তে আছিলে যি চাৰিগৰাকী নিজৰ ফিল্ডত নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে খুবেই ভাল কাম কৰি থৈছে মানুহে ৰাইজে তেওঁলোকক সেইদৰে চিনি পায় আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়ালৈকে মাতি আহিছে কথা কৈ আহিছে সেই কথাটোক লৈ পেলাই বহুতখিনি আজিৰ প্ৰজন্মৰ বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক চাই ইনফ্লুয়েন্স হৈছে আৰু সেইটোৱে আমাৰ বিচাৰো আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এটা প্লেটফৰ্ম যদি দিব পৰা যায় আমাৰ সেয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আমি চেষ্টা কৰিলো গতিকে এই সময়ত মাতমতা আসলতে যেটো এটা প্ৰয়োজনবোধ আমি কৰিছো সেই প্ৰয়োজনবোধ আপোনালোকে হয়তো ডেফিনেটলি কৰিছে সেই কাৰণে আজি আমাৰ এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো আগন্তুক দিনত আমি আৰু বহুতো এনে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু লগতে আপোনালোকৰ সহাৰি আমি পাম বুলি আশা কৰিছো এনেকুৱা কিছু টপিক এনেকুৱা কিছু কথা যেটো আপোনালোকে বিচাৰে যে মাতমতাটো জৰুৰী হয় আপোনালোকে জনাব আমাৰ কমেন্টত আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে you want to be a part of us you are most welcome for that আজিলৈ আহিছো মহাৰুখণ্ডত আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ